जी इनका बिल बुल अदा किया है। शाम को मैं घर आया चैक किया बत्ती ने तो इतों लोगों मैंने दसिया भी मोहम्मद अहमद मीटर उतार के लै गया मेरे। सर लोगों को आइन का या कानून का एडा इलम नहीं होंगे क्योंकि लोग अनपढ़ होंगे ने। कानूनी तौर पर तो ये वापड़ा मीटर उतार ते लिजा नहीं सकता। मलकीयत होंगी है साड़ी जिन्हें कनैक्शन लिया होंगे उनकी मलकीयत होंगी, उन्हें पेमेंट की हुई होंगी है। कल फोन भी उन्होंने कॉल भी की मोहम्मद अहमद तो उन्हें आख्या भी मैं तो गुस्से लाद लै आखा फिर बुंगे दा ठट्टे दे सारे थोड़ा वेले ते लादा जाना छड़ता ना है ये जा ही नहीं सकता। ये पक्का सानू रास्ते इंतकाल कर देता भी ये नहीं जा। लैंडमैन कहता भी मैनू कोई 10,000 रुपए दे फिर मैं मीटर लावांगा। नहीं रहीम अस्सलाम वालेकुम, आपका होस्ट मुनीर अहमद भट्टू आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं फोकस पाकिस्तान। अगर हम अपने माशरे में फ़ोकस करें तो वापडा के आए रोज़ बहुत ज़्यादा शहरियों को मुश्किलात होती हैं। आज मेरे साथ चिश्ती कुतुबुद्दीन जो कि शहर बसीरपुर का एक नवाही गांव है, वहाँ पे एक शहरी के साथ ऐसा मसला पेश आया है कि उनका जो घरेलू मीटर है वो वापडा ने अपनी चालाकी और गैर कानूनी तौर पे जब साथ ये कैसे वाक़या पेश आया और इनको ऐसा क्या करना पड़ा कि ये थाना बसीरपुर गए और इन्होंने अपनी FIR करवाई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। की नाम है जी? दिल मोहम्मद चिश्ती जी मेरा नाम है। अच्छा दिल मोहम्मद भाई, किस तरह थोड़ा वापडा वाले नाल दिल लगा तो आज थोड़ा ही कनैक्शन कटा गया? जी मैं टूवल लवाया है तो टूवल के मामले में इन्हें मेरे को कुछ पैसे रिश्वत के बतौर लई है। किन्ने लई सी? मोहम्मद अहमद लैंडमैन ने 60,000 रुपए। अच्छा हाँ जी 60,000 रुपए लाई है तो हाली मेरे डियाँ उनके वाले बकाया टूवल दे रही ने डियाँ हाली तक नहीं दित्तियां। जी मैं उनके को डियाँ मंगना 4-5 महीने हो गए ने टूवल चले नूं तो वो डियाँ मंगना डियाँ भी उन्हें नहीं दित्तियां तो यह मेरे घर का मीटर कट के लै गया। बिल मैं अदा किया है घर के मीटर उतार के लै गया। अच्छा ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਦਾ ਮੀਟਰ ਹੈਗਾ ਇਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ? हाँ जी इनका बिल बुल अदा किया है। शाम को मैं घर आया चैक किया बत्ती ने तो इतों लोगों मैंने दसिया भी मोहम्मद अहमद मीटर उतार के लै गया। मेरे घर दे दसिया भी बिजली वाले। ये जी आप देख सकते हैं इनके घरेलू जो बिल हैं इन्होंने अदा किए हुए हैं। अच्छा तुसी सारे बिल अदा किए हुए? हाँ जी मुकम्मल बिल अदा ने अज तक सारे बिल अदा ने सारे सारे इस मीटर दे ने सारे अदा किए हुए बिल। हाँ जी आया कि की वापडा वाਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰਾ? कोई दुश्मनी नहीं जी। वो कोई डियाँ ही कनैक्शन ट्यूबल दे मंगदा भी साढ़े डियाँ दे उन्हें डायरैक्ट उतों 11,000 विच ट्रांसफार्मर लाई हुई डियाँ नहीं हैगियां तो बस उन्हें डियाँ मेरे ख्याल मुताबिक वेच के खा लियां ने। हाँ रोज़ाना कहता जी कल परसों आ जांदे देना बस यही गल है। अच्छा ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰਾ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਲਾਈਨਮੈਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? किया जी लैंडमैन नाल राबता किया मैं। लैंडमैन कहता भी मैनू कोई 10,000 रुपए दे फिर मैं मीटर लावांगा नहीं तो नहीं लावांगा तो घर में बत्ती नहीं पानी तो महरूम सारा निज़ाम धर्म भरम है। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤਾ? ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦਰਖਾਸਤ ਥਾਣੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤਹਿਰਵਤ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। ਤਹਿਰਵਤ ਜੱਟ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਫਿਰ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਰਜ ਹੋਇਆ? ਹਾਂਜੀ ਮੁਕੱਦਮਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ। जी नाजरीन आप इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आम शहरी का जीना कितना मुश्किल हो चुका है कि वापडा वाले अपनी मर्ज़ी से आते हैं और उसका मीटर उतार के लेके चले जाते हैं। या आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो कनेक्शन लगा है वो उसके साथ इनका ये भी कहना है, इन्होंने मेरे सामने ये तमाम तर बिल रखे हैं कि हमने तमाम तर जो हमारा मीटर उतारा कि उसके बिल जमा करवाए हुए हैं। अच्छा ये जो मीटर लगा हुआ ये आपके नाम का है? हाँ जी मेरे नाम का दिल मोहम्मद के नाम का। हाँ जी दिला ना लग गई ना बहुत ख़राब करता है मोहम्मद, बहुत ख़राब करता है। जी नाजरीन यहाँ पे और भी मज़ीद शहरी हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वो क्या कहना चाहेंगे। जी नाजरीन जिस तरह की ये तमाम तर दास्तान आपके सामने रखी, अभी मेरे साथ एक और शहरी मौजूद हैं जो कह रहे हैं कि मेरे साथ भी इस तरह के बहुत से मामलात पेश आए हैं। अच्छा सर जी थोड़े नाल किस तरह मामलात पेश आए कि आए रोज़ लोगों को वापडा के खिलाफ क्रैकडाउन किया जा रहा है? मेरा नाम गुलाम दस्तगीर है जी तो चिश्ती कुतुबुद्दीन का मैं रहायशी हाँ। मेरा भी एक ज़रूरी ट्यूबल है घर का मीटर भी है। असल ना ये बंदा ये महकमे का कमाऊ बेटा ये लोगों को पैसे आदे अफसर ने बालों कमाई करते देंदा है। इनका तरीका वारदात ये है भी मीटर उतार तो लै जाता है तो फिर उस मीटर को करता टैंपर फिर दोबारा ला देंदा है फिर उस घर को ब्लैकमेल करता है भी थोड़ा मीटर तुसी बत्ती चोरी करते जे मैं थोड़े खिलाफ FIR देना है। फिर तू हुकूमत की भी कोई सख्ती हैगी है फिर उन्होंने को गाए बगाए ये मंथलियाँ लैंदा है। हत्ता कि इन्हें इतने साढ़े सज्जे खब्बे कुछ दोस्तों को आदे डंगर भी रखे हुए हैं लोगों को भों मंगता है पट्टे लेंदा है इस तरह दी एक महकमे वाले भी कोई इनके खिलाफ एक्शन इनू 11 साल हो गए ने इस बूंगा साला फीडर से ये एक बार भी तबादला नहीं इनका रवैया ठीक नहीं है। इन्हें कुछ लोग बूंगे चो एक दोस्त रखा हुआ है ये आप तक खंबे तो चढ़ता ही नहीं है काम नहीं करता है। इन्हें मिडल मैन रखे हुए ने जो पैसे दे गए ने
ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜੈਂਪਰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਾਮਲਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਅਗਾਂ ਆਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਇਹ ਖੁਦ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ ALM ਹੈ, ਇਹਨੇ ਅਗਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਕਮੇਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦੇ ਖੂਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਾਂ, ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਗਲੀ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਮਾਈਆਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਬਿੱਲ ਬੇਟਾ ਤਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਲਹਿਜਾ ਅੱਛਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਜਾਂਦੀ ਕਰ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਬੀਬੀਆਂ ਨਾਲ ਗਰਗੀਸਾ ਲਾਈ ਖੜਾ ਤਾਂ ਉਹ ਜਵਾਂਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ ਬਿੱਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਟਰ ਲੈ ਤੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਫਿਰ ਪੀਰ ਦਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਸਲੇ FIR ਦਿੱਤੀ ਉੱਥੇ ਥਾਣੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬਤੌਰੇ ਗਵਾਹ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ। ਹੁਣ ਬਤੌਰੇ ਗਵਾਹ ਜਿਸਲੇ ਰੱਖਿਆ, ਜ਼ਹਿਰੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਬਚਸ਼ਮੇ ਖੁਦ ਵੇਖਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਸ਼ੂ ਪੀਰ ਦਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਆਇਆ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੀਟਰ ਖੋਲੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਵੀ ਨਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਵਾਹ ਹੈਗਾ ਸਾਂ। ਯਾਨੀ ਉਹਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਇਹ ਹਨ ਵੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਬਲੈਕਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਕਿਆ ਪੇਸ਼ ਆਇਆ? ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹਨ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਜਿਸ ਦਿਨ ਪੀਰ ਦਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਦਾ ਹੈ ਨਾ ਉਤਰਾ ਮੀਟਰ, ਉਸ ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਉਹ 9 ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇੱਕ ਪੀਰ ਸਾਬਰ ਦਾ ਉਤਾਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਪੀਰ ਹਸਨ ਨਖਤਰ ਦਾ ਉਤਾਰ ਤੇ ਲੈ ਗਿਆ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਸ਼ਾਕਰ ਦਰਖਤ। ਮਾੜੇ ਲੋਕ ਹਨ, 2-2 3-3 ਹਜ਼ਾਰ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਟਿਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਵੀ ਐਤਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿੱਲ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮੀਟਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਵੀ ਅਗਰ ਬਿੱਲ ਹੋ ਜਾਵੇ ਡਿਊ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਾਪਡਾ ਦੇ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਮਾਮਲਾਤ ਪੇਸ਼ ਆਏ ਨੇ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਹਿਰੀ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਸਰ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਇਨ ਦਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਐਡਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕ ਅਨਪੜ੍ਹ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਪੜਾ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰ ਤੇ ਲਿਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ। ਜਿਹਨੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹੁੰਦੀ, ਉਹਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੁਨਕਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਟੈਂਪਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜਦਕਿ ਵਾਦਾ ਜੱਜਮੈਂਟ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਤਾਂ ਮੁਨਕਤਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੀਟਰ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਐਡਾ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਕਿਧਰੇ ਪਰਸੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਖੌਫਜ਼ਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਹਿਕਮੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਓਵਰ ਬਿਲਿੰਗ ਕਰ ਦੇਵਣਗੇ ਜਾਂ ਸਾਨੂੰ ਜੁਰਮਾਨੇ ਪਾ ਦੇਵਣਗੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨਵਾਂ ਡਿਕਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇੰਨਾ ਇਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਵੈਸੇ ਅਗਰ ਕੁਝ ਮਹਿਕਮੇ ਵਾਲੇ ਯਾਨੀ SDO ਕੋਲ ਜਾਵੀਏ ਤੇ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਐਕਸ਼ਨ ਤੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਅਗਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਸਾਈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਰ ਵੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਕੁਝ ਅੱਛੇ ਅਫੀਸਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇੰਨੇ ਮੀਟਰ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ ਬੁੰਗਾ ਸਾਲਾ ਫੀਡਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਲਵੀਏ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰਦੇ ਜੇ, ਤੇ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕੌਣ ਸਿਰਫ ਬੁੰਗਾ ਸਾਲਾ ਦੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਵੇਗੀ ਵੀ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੈਂਪਰ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਲ ਜੁਰਮਾਨੇ ਵਸੂਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਬਿੱਲ, ਬਾਈ ਹੈਂਡ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਲੈ ਲੈਂਦੇ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਕੋਲ ਗਏ, ਮਹਿਕਮਾਨਾ ਵਾਪਡਾ ਨੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਦੋਂ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਕੈਸਾ ਤਾਮਨ ਸੀ? ਸਰ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਲੋਕ ਫਿਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਖੁਸ਼ਨੂਦੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗਾਜ਼ੀ ਤਹਿਰਵੀਦ ਜੱਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਆਮ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, FIR ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ। ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ 379 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹ 379 ਦਾ ਪਰਚਾ ਦੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਈ, ਬੜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ ਵੀ ਉਹ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਆਦਮੀ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਫਸਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ SDO ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਤਹਿਰਵੀਦ ਜੱਟ ਸਾਹਿਬ ਹਨ, ਯਾਨੀ ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸ਼ਫਕਤ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਪਰਚਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਚਾਹ ਵੀ ਪਿਲਾਈ। ਹਾਂਜੀ ਦਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਸਾਡਾ ਮੀਟਰ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਕੇ ਲਾਵਣ, ਅਸੀਂ ਮੀਟਰ ਤੋਂ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈਗੇ, ਤੇ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸੋਚਣ, ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਨ ਛਡਾਵਣ, ਇਹਦੇ ਕਿਸੇ ਇਹਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਵਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕਰ ਦੇਵਣ। ਅਸਲਾਮ ਵਾਲੇਕੁਮ ਜੀ ਵਾਲੇਕੁਮ ਸਲਾਮ। ਕੀ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ? ਸਾਬਰ ਹੁਸੈਨ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਾਬਰ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਡਾ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ, ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੀ? ਸਰ ਜੀ 3000 ਰੁਪਇਆ ਹੈ, ਸਿਰਫ 3000 ਰੁਪਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਲ ਫੋਨ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕਾਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁੱਸੇ ਲਾਤ ਲੈ ਗਿਆ, ਪਿੱਛੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੌਲਾ ਬਣਿਆ, ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਮੈਂ ਮੀਟਰ ਤੇ ਲਾ ਤੇ ਤੇਰਾ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਗਿਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਬੁੰਗੇ ਦਾ ਤੇ ਠੱਟੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਥੋੜਾ ਵੇਲੇ ਤੇ ਲਾਹ ਦਾ ਜਾਣਾ।
ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਬਸ ਜਿਹਾ ਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਰਵਈਆ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਖੋਤਾ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਅੱਠੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਮੀਟਰ ਦੀ ਬੱਤੀ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਫਰਕ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਉਹਨਾਂ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਨ ਨੂੰ ਕੀ ਪੈਗਾਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਅਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਾਪਡਾ ਲੈ ਕਰਨਗੇ ਫਿਰ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰੀ ਦਾ ਹੀ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰਨਗੇ। ਹਾਂਜੀ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਣੀ ਖੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਾ, ਰਾਤ ਘਰ ਬੱਤੀ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬੱਚੇ ਬੜੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਪਾਣੀ ਲਿਆਂਦਾ ਸੁਬह ਜਾ ਕੇ ਬੱਚਾ ਤੇ रोटी टुक्कर ਦਾ ਕੀਤਾ। आपका साबर भाई मीटर उतारा गया तो उन्होंने पैसे की भी पेशकश की कि आप पैसे दे दें। ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਪੈਸੇ ਵਾਲੀ ਕਿਹੜੀ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਈ ਗੱਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਰਿਕਾਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਪੈਸੇ ਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਬਸ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਬੜੇ ਵੀ 3000 ਰੁਪਈਆ ਸਾਰਾ ਕੋਰਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਬਿੱਲ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਤੇ ਬੱਤੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ ਨਾ ਜੀ। ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ 1 ਮਿੰਟ ਨਹੀਂ गुजरता जी, लोगों के घरों 'ਚ पानी भर रहे हैं जी। लेकिन ये आपके सामने तमाम तर मनाजर है। मज़ीद यहाँ जो घर हैं हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि वाकई ही ये वापडा के एहलकार जिस तरह लाइनमैन मोहम्मद अहमद का नाम बताया जा रहा है तो हम जानने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, की हाल है जी? ठीक जी, की नाम है जी? खैर दी खैरदीन भाई थोड़ा जिहा ਅੱਗੇ ਆਵਾ ਇਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇ ਲਾਈਨਮੈਨ ਆਏ ਰੋਜ਼ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਿਲ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਹੜਾ ਨਾ ਮੀਟਰ ਉਤਾਰਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਆਇਆ ਕਿ ਵਾਕਈ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੁੰਦਾ? ये कटदा है मीटर में, चुप कर लगाना काटता है आ ਅੱਛਾ, दसदा ही नहीं है, ਦੱਸਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। दसदा ही नहीं लगाना तो मीटर कटदा है आ गया। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਦੇ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਹਲੇ ਇਲਾਕਾ ਨਾਲ? सारे इलाके च करदा ही मैं इस तरह करदा है। ये कम से कम मेरे दिन मुताबिक तो 20 साल तो मैंने वेखण लगा। ये लोग बड़े बदलीजन लाइन में नहीं आई थी कहीं जमांदरू आ गया, मांदरू आ गया, विरासती तो नहीं आ गया? विरासती है। अच्छा, हाँ ये जानता ही नहीं, ये इत्थे पक्का कीता है लाइन मैन एसडीओ ने पक्का कीता है। नहीं ये इनका मतलब है कि एसडीओ ने इन्हें पक्कियां कीतियां कि जिंदा जावे मीटर ला लवे। इन चिश्ती को दिन तो पक्का मिला है चिश्ती खुद तो पक्का है। और किते जावे ना। ਸਾਡੇ ਆਲਾ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? बस ये भी ये साढ़े वास्ते काफ़ी है, ये साढ़े ना चोट छड़ता है ना है, ये जा ही नहीं सकता। ये पक्का सानू ने विरासती इंतकाल कर दिता भी ये नहीं जा सकता। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੀਟਰ ਮੋਟਰ ਲਾਉਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ? लेंदा है पैसे ਜਿੱਥੇ ਦਾਂ ਲੱਗ ਗਿਆ। जिते ला लगे ला लेंदा है। ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ।